এখন আসলেন না মহারাজ, এখন আসলেন না। কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম। জয় সপরি গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি কিনে আনা না গাথা কিনে আনা। এবারে যে কাটলো সকালে কোনগুলো সেটা আলাদা। ডেলি কাটা না, মাঝে মাঝে কাটতে আমি বলছি ডেলি কাটবে। এই ফুলটা কিনতে পাওয়া যায় না বোধ হয়, কিনতে পাওয়া যায়। এটার নাম এখানে গুলদাবরি। The name of the flower in Hindi called guldabri. This flower name here, ওরা এই ভাষা, এদের ভাষায় গুলদাবরি। They know in this language guldabri. Guldabri. If you Chandramali say, they will not understand. Guldabri. I was in Vrindavan. So this flower is guldabri. It's not growing, it's coming from Delhi side. This flower coming from some other place, not in Vrindavan, it's not growing. Therefore it's costly, little costly. Okay. Bandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathan Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakha Nitangscha Amagyanatvinandhasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jeno Tasmai Sri Guruve Namo Gurubhavishta Suparakam Gurugonairasya Sambhushitam Chinta Chinta Samasta Veda Nipunam Sirupa Panthanagam Govinda Bhidamujjalam Bharatanu Bhaktanitam Sundaram Bandi Vishwaguruncha Dibba Bhagavat Premnahi Bijapradam Kanakasuri Chirangam Sundaram Shammamurting Vivadakulavarindam Sigurum Siddhipurting Torunatapanavasam Bhaktidan Chid Vilasam Bhaja Bhaja Tu Manore Siddharam Sambidhanam Gaurangaika Goti Vajasitamati Gauradhamastiti Sasastraviti Kusangavirati Dustavatha Niskriti Rupaika Rati Sanatana Nati Sijiva Tejasrati Siddhanta Saraswati Vijayati Gauriya Goshtipati Gurudam Grunthadam Gauradhamadam Namadam Muda Bhaktidam Bhudidam Bandhi Bhakti Vinodagam Sada Vancha Kalpatarubhascha Kipa Sindhubevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Panchadattadmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakham Namami Bhakta Shaktikam Namo Mahapadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tishe Namaha Radhe Vrindavanaadhishe Karunamrita Vahini Kripa Anija Padabja Dasam Vajjam Padyatam Kasturi Tilakam Lalata Patoli Bukkhastali Kaustubam Nashagri Vanamuktigam Karatalivenam Kari Kankanam Sarvangi Varichandanam Saluritam Kanthecha Muktabali Gopa Sri Pariveshtita Vijayate Gopala Churamani Bhakta Abhira Aparadalakshay Khiptascha Kamadi Taranga Madhye
কৃপাময়ী তাং শরণাং প্রপন্না বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম। अथो नत्तमंत्र गुरुन् गुरुन् भागवतार्थदान बेशान जगत गुरुनत्वा तत जय मुदिरे जय सपरिकर्षिषि गुरु गौरांग गांधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनाभस्तु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে ভালো ভালো কথা বলেছেন। বললেন সত্য যে কঠিন কঠিনের ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা। সত্য যে কঠিন কঠিনের ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা। মানুষ মিথ্যাকে ভালোবাসে। একটা লোক আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে, বউ ছেড়ে চলে গেছে, দুঃখ কান্না, আবার সে বউকে চাইছে। তাহলে মানুষ মিথ্যাকেই চায় আর মিথ্যাকে চেয়ে কষ্ট পায়। আন্ডারস্ট্যান্ড? those who are materialistic, জড়বাদী, তা আমি তাকে কি উত্তর দেব? Materialistic people getting so much pain, still they want by following false মিথ্যা। সত্য নয়, সত্য হচ্ছে ভগবান। মিথ্যাকে অনুসরণ করে আমরা কত কষ্ট পাচ্ছি। by following the maya, maya means মিথ্যা, maya means false, but we like maya and by we getting so much suffering, still we want that. That is our durbhagya, misfortune, right? So Rabindranath sometimes very good word he told সত্য যে কঠিন কঠিনে ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা। সত্য is very hard. Truth is very hard. He's saying, Rabindranath saying, I loved truth. Here truth means Bhagavan. Bhagavan is সত্য, আর সব মিথ্যা। ভগবানই হচ্ছেন সত্য। তো তিনি কি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বলে যান, তিনি কি বোঝেন জানি না, কিন্তু আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। খুব সুন্দর সুন্দর কথা আছে। যে শুনেছি তার আহ্বান গীতি ছুটছে নির্ভীক পরাণে, সংকট আবর্ত মাঝে দিয়াছে বিশ্ব বিসর্জন, নির্যাতন লয়েছে বক্ষপাতি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে। যে শুনেছে তার আহ্বান গীতি ছুটেছে নির্ভীক পরাণে, রাজপুত্র পড়িয়াছে ছিন্ন কান্থা, সে যে পথের ভিক্ষুক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব সুন্দর। কি কবিতা জানি, নামটা ভুলে গেছে। রাজ কি বলে, যে শুনেছে তার আহ্বান গীতি। Rabindranath wrote nice poem, but meaning if we explain, how he explained I don't know, but you can explain very nicely with ওই যে আরেকটা আছে, আমরা মিলনে আছিলে বাধা শুধু একটাই, বিরহে টুটিয়া বাধা আজি বিশ্বময় ব্যক্ত হলে পিয়ে, সর্বত্র দেখিতে পাই তোমারে চাহিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তার বৌদিকে ভালোবাসত। বৌঠান বলে, বৌঠান না, কাদম্বরী দেবী না। বৌঠান সুইসাইড করেছে,
লজ্জার কথা সমাজের মধ্যে। আর তখন তিনি এসে কবিতা লিখছেন। কি লিখছেন? মানসী, সোনাত্তরী, সব কবিতা গ্রন্থ। আর ওর মধ্যে লিখছেন ওই কি বলে, ওই জড় বৌঠানের স্মরণ করে কবিতা লিখছেন। আর সে কবিতা স্কুল কলেজে পড়ানো হয়, কি আশ্চর্য। কিন্তু উনি যে ভাবটা ব্যক্ত করছেন, উনি বলছেন মিলনে আছিলে বাধা শুধু একটাই, বিরহে টুটিয়া বাধা আজ বিশ্বময় ব্যপ্ত হলে প্রিয়ে, সর্বত্র দেখিতে পাই তোমারে যাহিয়ে। তো এবারে আমরা স্পিরিচুয়ালি এই যে বিরহের কথা বলতে গিয়ে এটা বলা যাবে, মিলনে মানে যখন কাছে ছিলে তখন একটাই, আর যখন বিরহ, যখন সর্বত্র দেখিতে পাই, আর যখন বিরহ তখন আমি সব জায়গায় কৃষ্ণ দেখতে পাই। তবে গোপীরা বলছেন না যে আমরা সব সময় কৃষ্ণকে দেখতে পাই, তাকে দেখার জন্য কি ধ্যান করতে হবে? বিরহে আরও বেশি আমরা দেখতে পাই নাকি, মিলনে যেটুকু পাই বিরহে। তো রবীন্দ্রনাথ এই যে কথাগুলো বলছেন কত সুন্দর, কিন্তু উনি বলছেন তার জড় ইয়ে থেকে বলছেন, কিন্তু এর পারমার্থিক ব্যাখ্যা করা যায়। তারপরে যে শুনেছে তারও আহ্বান গীতি, তিনি ইয়েটার দেশের জন্যে অনেকে স্যাক্রিফাইস করছে না, তিনি মেবি ফর এ কান্ট্রি মেনি পিপল আর স্যাক্রিফাইসিং ফর কান্ট্রি ডাইং। আমাদের একটা ভক্তের ছেলে মরে গেল ইউক্রেন যুদ্ধে, ওইটাই ভালোবাসে। পুরুষোত্তম প্রভু ওয়াজ হিয়ার লাস্ট, his son died a few days ago. বলে না আমার দেশের জন্য মরতে ভালো লাগছে। Guru Maharaj said it is small to sacrifice for the country, this and this is very small sacrifice. Guru Maharaj said Gadadhar Pandit's sacrifice is very high. Gadadhar Pandit's sacrifice, Guru Maharaj, for the country sacrifice is nothing. We shall not get any benefit. দেশের জন্য মরে গেল ক্ষুদিরাম। In India, a very young boy is named Khudiram Das. কত বছর মরেছে ক্ষুদিরাম দাস? খুব অল্প বয়সে ফাঁসি হয়ে গেল। ব্রিটিশকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম দাস ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ে অল্প বয়সে 20-25, তার মধ্যেই আরও কম বয়সে তাকে ফাঁসি দিয়ে দিল। তাহলে গুরু মহারাজ বলছেন দিস ইজ ভেরি স্মল, দিস কাইন্ড অফ স্যাক্রিফাইস ইজ ভেরি স্মল। ভগবানের জন্য স্যাক্রিফাইস ইজ দ্য বেস্ট। তো মানুষ সত্যের পিছনে ঘুরছে না, আর তারপর উই আর নট রানিং টু দ্য ট্রুথ। ট্রুথ ইজ ভগবান, সত্য মানে ভগবান। If we run, because truth will never deprive you, truth will never cheat you, but the mithya, when false, will cheat us, and we are running towards false. We means materialistic people, যারা জড়বাদী। একটা লোক কান্নাকাটি করে বলছে আমার বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তা আমি এখন কি উত্তর দেবো বলো? তো বাঁচতে চাইলে সাধু হয়ে যাও। আমি তাকে কি উত্তর দেব? বলে তবুও যদি আসে একবার, মানুষ দেখুন মিথ্যার পিছনে জানে সেখানে দুঃখ আছে, তবু ওই দুঃখটাকেই বরণ করতে চাইছে। এটা মানুষের, দিস ইজ মায়া, দিস ইজ মায়া। মানুষ জানে এটা মিথ্যা, মরীচিকা, ওখানে সত্য নেই, তবু মরীচিকাতে মনে জল আছে বলে আমরা ছুটে চলেছি নাকি? রবীন্দ্রনাথ ভালো বলছেন, সুন্দর বলছেন, সত্য যে কঠিন, কিন্তু ভগবান চট করে আমায় ধরা দেবেন না। ভগবান ইজ নট ইজ ইউজুয়াল ক্যাট, বাট হি উইল নট ডিপ্রাইভ আস, হি উইল নট চিট আস। দিস ইজ ভগবান, সত্য, হি ইজ ট্রুথ। তো রবীন্দ্রনাথের এই কথাটা সুন্দর, এইভাবে ব্যাখ্যা করলে তো আমাদের সত্যকে গ্রহণ করতে হবে, মিথ্যাকে, মায়া মানেই মিথ্যা, মায়া মিন্স ফলস, মায়া মিন্স, আর উই আর রানিং 99.5% পিপল রানিং টুয়ার্ডস মায়া। তার জন্যই আমরা দুঃখ পাচ্ছি।
আমাদের দুঃখের কারণ ভগবানকে ভুলে যাওয়া, বাস। লোক বোঝে না, ভগবানের মায়াতেই এরা এত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সব সব মায়া, স্ত্রী পুত্র স্বামী অমুক, অল মায়া। ইফ ইট ইজ নট স্পিরিচুয়াল, অল মায়া, অল ফর গিভিং আস সাফারিং, পেইন। তবু আমরা তো মায়াটাকে ইয়ে করি, আমাদের অজ্ঞানতা, আমাদের দুর্ভাগ্য। তো কিন্তু যারা ভাগ্যবান সুকৃতির ফলে, they can understand, no, I not anymore. মার পিছনে আমি আর ছুটবো না, অনেক ছুটেছি, আর ছুটবো না, আমি সত্যের পিছনে ছুটবো। সত্য যদি কঠিন হোক, সত্য কঠিন। আমরা দেখুন ভগবানের জন্য, এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তবু আমি ছাড়বো না। কি ভগবান এর বুঝতে পারছি? বুঝতে পারছি না, তবু আমরা ভগবানকেই ধরে থাকবো। বুঝতে না পারলেও আমরা কি জেনেছি? ভগবান সুন্দর, ভগবান ইজ বিউটিফুল, ভগবান ইজ রিয়ালিটি, ভগবান ইজ ট্রুথ। সো ইউ নেভার হার্ডলি, মেবি উই আর নট গেটিং এনি, বাট উই শ্যাল গেট। এই আশা নিয়ে আমাদের চলতে হবে। ভগবান কৃপণ নয়, ভগবান ইজ নট মাইজার। ভগবান ইজ দয়াময়, কৃপাময়, প্রেমময়, বা ভেরি কাইন্ড। ভগবান ইজ ভেরি কাইন্ড। আমি তো অবাক হয়েছি, ইনারা কী করে আসলেন ভগবানের। ইনারা দেখুন ভগবানের নাম করেই তো গুরুপাদ প্রশ্ন আশ্রয় করেছেন। এদের কোনো অভাব নাই, অর্থ ধন ভোগ ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের জন্য এইটা হচ্ছে কার যে হবে কোন দেশে, তারা কোথায়, রাশিয়া, ইংরেজি বলতে পারেন না, বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু ভগবানকে বুঝতে পারেন। ভগবান যে আছেন, I'm surprised they can't read Bengali, can't read English, can't read Sanskrit, but can read Bhagavan. There is Bhagavan, can read Bhagavan, but otherwise how they came, why they coming? So this is only by Sukriti. By Sukriti is happening. I'm seeing so many nice devotees, nice soul. Devotee means soul. Nice soul in the world. So many nice soul. কত সুন্দর সুন্দর সোল, আমরা বলি সোল। তারা ভগবানের জন্য আসে, আমরা দেখি অবাক হয়ে যাই, উই বিকাম সারপ্রাইজ। আবার যখন দেখি কত নিষ্ঠুরতা সমাজের মধ্যে, কত ক্রুয়েলিটি, কত হিংসা, কত হানাহানি, দেখুন কত, তখন আমাদের কষ্ট হয়। আবার কত সুন্দর এই সমাজের মধ্যেই, এই দেশের মধ্যেই কত সুন্দর, কত সুন্দর, কত ত্যাগ, কত মানে ভক্তি, কত অনুরাগ। তো এইগুলো তো আছে। কেন? ভগবান আছেন বলেই সুন্দরও আছে, আর প্লাস ভগবানের মায়া আছে বলেই অসুন্দরও আছে, নাকি একসঙ্গে। মায়া মানে কি? লাইট অ্যান্ড ছায়া, শ্যাডো অ্যান্ড লাইট, both is there. শ্যাডো ছায়া আছেন বলেই ভগবানও আছেন। সুতরাং সেই ভগবানকে আমাদের, গুরু মহারাজের হরিকথা খুব সুন্দর। মিয়তে অনয় মায়া, যা নয় তাকে তা, মোহ মানে কি? মোহ মানেই মিথ্যা। মোহ মানেই মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক পড়েছেন কেউ? না, পড়বেন। আমাদের পাঠ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক। সেখানে মহামায়াকে মিথ্যা বলা হয়েছে। বিসর্জন নাটকে রঘুপতি উপাধ্যায় ভুলে গেছি অনেকটা। তো সে তার পুত্রের জন্যে রাজার পুত্রকে বলি দেওয়া, মায়ের কাছে বলি দেওয়ার করছিল, করার চক্রান্ত করছিল। শেষে তার পুত্রকেই বলি হয়ে যায়। রঘুপতি যে মন্ত্রী, তখন সে মায়ের পূজারী ছিল। সে গোবিন্দ মাণিক্য, ত্রিপুরার রাজা,
তার পুত্রের রাজার পুত্রকে বলি দেওয়ার ইয়ে করছিল, মানে মারার চক্রান্ত করছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার পুত্রই মারা পড়ে যায়। গোবিন্দমাণিক্য জানতে পারে রাজা। তখন মাকে গিয়ে বলছে, মা তুমি মিথ্যা, গুরু মহারাজ মেনশন করেছেন, তুমি মিথ্যা, আমার পুত্রকে নিয়ে গেলে পরে যে মায়ের পূজারী সে মাকে বলছে মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, মানে মায়া, মায়া মিন্স মিথ্যা। সুতরাং আমাদেরকে কী জানতে হবে, দুটো জিনিস বুঝতে হবে। এক নম্বর জড় আর চেতন, সত্য আর মিথ্যা, এই দুটো জিনিসকে ভালো বুঝতে হবে। মায়া মানেই মিথ্যা, ভগবান ভিতরে যা কিছু সব মিথ্যা, যেখানে ভগবানের সম্পর্ক নাই মিথ্যা, যেখানে ভগবানের কানেকশন নেই সব জড়, আর ভগবানের কানেকশন থাকলেই চেতন। কি বুঝতে পারছেন? ভগবানের কানেকশন থাকলেই এভরিথিং ইজ কনসিয়াস, সব এভরিথিং ইজ চেতন, আর যেখানে ভগবানের কানেকশন নাই দ্যাট ইজ জড়। এই দুটো ভালো করে বুঝতে হবে, জড় আর চেতন। আমরা জড়র দিকে যাচ্ছি, চেতনের দিকে যাচ্ছি। চেতন মিন্স ভগবান, চেতন মিন্স কনসিয়াসনেস, স্পিরিচুয়ালিটি, and jara means materiality. So we have to go চেতনের দিকে আমাদের যেতে হবে, আমাদের যাত্রা টুয়ার্ডস ভগবান, বাস, নট টু মায়া। আমাদের স্কুল কলেজে এগুলো পড়ায় না, ইন স্কুল কলেজ উই নট টিচ দিস। জড় থেকে চেতনের দিকে আমাদের যাত্রা করতে হবে। উই আর কি অসৌতমা সাধু, আমাদের উপনিষদ বলছেন, উপনিষদ ইজ ভেরি স্ট্রং। আমাদের উপনিষদে পড়ি না, উপনিষদ কি আমাদের স্কুলে ব্যাসের মধ্যে লেখা থাকতো না? আমাদের স্কুল, আওয়ার স্কুল ব্যাস ইজ রিটেন অসৌতমা সাধগময়, মৃত্যুর মা অমৃতগময়, আর অসৌতমা তমোসমা জ্যোতির্গময়। দিস শ্লোক স্কুলের ব্যাসের মধ্যে লেখা থাকতো, কিন্তু মাস্টার কি পড়াতো? এসব পড়ায় না। ইন স্কুল ব্যাস দিস উপনিষদ বাণী লেখা থাকতো, অসৌতমা সদ্গময়, তমোসমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর মা অমৃতগময়। কত সুন্দর উপনিষদ, ওয়ার্ডস অফ উপনিষদ। অসত মিন্স অনিত্য, মিথ্যা নয়, সত্যের দিকে তুমি এগিয়ে চলো। অসৎ মানে অনিত্য, মানে মিথ্যা। ইউ গো টুয়ার্ডস ট্রুথ, মানে ভগবান। অসতমা সদ্গম, মৃত্যু, তমস, তমস মিন্স ডার্ক। Don't go to the dark, go to the light. Tamosama jyotirgama, jyoti means light, go towards light. Mritturma amritagama, not to go towards death, go to nectar, amritagama. উপনিষদ বাণী কত সুন্দর। তা আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আমরা জানি না, আমরা মৃত্যুর দিকেই যাচ্ছি। We are living to die, and Guru Maharaj saying, die to live. বাহ, কি সুন্দর, বুঝতে পারছেন? We are living here to die. No, die to live. Die to live টা হেগেলস ওয়ার্ড, isn't it? Die to live এই শব্দটা হেগেলের ফিলোসফি থেকে নেওয়া। আর reality by itself and for itself is from Hegelian Hegel philosophy. Guru Maharaj liked Hegel. So, reality by itself and for itself. Maybe die to live, this, I don't know. Guru Maharaj always say die to live, die to live, die to live. We are living to die, or die to live. বাংলার অর্থ কি হবে? আমরা মরবার জন্যে বেঁচে আছি, তুমি বাঁচার জন্যে মরো। বাহ, কি সুন্দর, বুঝতে পারছেন? বাঁচার জন্যে মরো, মরো মানে ডাই ইন ইয়োর, মানে ম্যাটেরিয়াল কনসেপশন অফ লাইফ। জাগতিক জড়জাগতিক জীবনে তুমি মরে যাও, আর পারমার্থিক জীবনে তুমি বেঁচে ওঠো, বাস। ডাই ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল কনসেপশন অফ লাইফ and walk in the spiritual conception of life. বুঝতে পারছেন? তো
আমাদের যে ভাগবতে তো ভাগবতম ফার্স্ট লোক জন্মাদর্শ, ওখানেই তো বলা হয়েছে ভগবান একদিকে, তারপরে মায়া। ভগবান ব্যাসদেব রিয়ালাইজ দেখতে পেলেন মায়া আবার ভগবান, মায়া আর কায়া আর ছায়া, কায়া আর ছায়া লাই। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি নাইস। সুতরাং আমাদের সত্যের দিকে যেতে হবে, আমাদের যাত্রা করতে হবে। তাহলে সত্য কঠিন হলেও সেটা ভালো, আর মিথ্যা সুন্দর হলেও সেটা ভালো নয়। আপাত সুন্দর, পরে যে দুঃখময়, নাকি? তো আমাদের সত্যের দিকে চলতে হবে। সত্যই আমাদের গোল, আর গোল ভগবান, আর গোল সত্য, ট্রুথ। সত্যের দিকে আমাদের যেতে, সত্যের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। সত্য মিন্স সুন্দর, সত্য এবং সুন্দর। সত্যম শিবম সুন্দরম, রাইট? সত্যম শিবম মিন্স মঙ্গলম, সত্যম শিবম সুন্দরম। আমরা সত্য সুন্দরী উপাসনা করছি, রাইট? লোকেরা তোমরা কী করছো, তোমরা কী করছো, পাগলামি করছো? না, আমরা সত্য এবং সুন্দরীর উপাসনা করি। বাহ, উই আর ওয়ার্শিপার অফ ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি। তার সঙ্গে মঙ্গলম, যেখানে সত্য সুন্দর সেখানেই মঙ্গলম, নাকি? হোয়ার ইজ ট্রুথ, হোয়ার ইজ বিউটি, দ্যার ইজ মঙ্গলম, দ্যার ইজ অল অসপিশিয়াসনেস। সত্যম শিবম সুন্দরম, যেখানে সত্য, যেখানে সুন্দর, সেখানেই মঙ্গলম। তো আমরা সেই সত্য সুন্দরী উপাসনা, আমরা কোনো পাগলামি করছি না, আমরা সত্য সুন্দরী উপাসনা করছি, তাতে আমি বেঁচে যাব। আর অসত্য অসুন্দরীর উপাসনা করে আমরা মরব, বাস। অসত্য অসুন্দরীর উপাসনা যারা করছে তারা দেখুন পদে পদে দুঃখ পাচ্ছে, পদে পদে জ্বালা পাচ্ছে, পদে পদে যাতনা পাচ্ছে। তাদের এই যাতনা পেয়ে যদি তাদের হুঁশ হয় তাহলে ভালো, আর যদি হুঁশ না হয় তাহলে আর মরল। কজনের হুঁশ হচ্ছে? হচ্ছে 99% অজ্ঞতার মধ্যে আছে। সুতরাং যারা ভাগ্যবান তারা এই সত্য সুন্দরের দিকে আসবেন। আর সত্য সুন্দর যে তারা দেখুন অন্যান্য সম্প্রদায়, ইসলাম, তারাও ভগবানের কত বিলিভ ভগবান, রাইট? অ্যাজ এ ইম্পার্সোনাল ভগবান, তারা ভগবানকে বিশ্বাস করে, নাকি? তারাও ভগবানকে বিশ্বাস করে, তারা মসজিদে যায়, নামাজ পড়ে, করে কি না? দে আর ভেরি সিরিয়াস, তারা অত্যন্ত সচেতন। অল ইসলামিক পিপুল, দে আর ভেরি সিরিয়াস। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর টোল, লার্ন, তাদেরকে দেখে শিখো তুমি। তারা যেভাবে তাদের ধর্ম মানে পালন করছে তা দেখে তোমরা শেখো। দেখুন মুসলিমরা, আমাদের ছেলেমেয়েরা যায় মন্দিরে, যায় না, একাদশী করে না, কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরাও রোজা করে, তাদের একার জন্য কত বাদ, এবং তারা অধিকাংশ মসজিদে যায়। যে ছোটো থেকে যেটা ওরা শিখিয়ে দিয়েছে মা বাবা, মসজিদে যেতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, কিছু তো আছেই। অধিকাংশ যায়, অধিকাংশ আমাদের এই দেশের লোকেরা, আমাদের তো অনেক ধর্ম, এতে মা কালী পূজা করবো, দুর্গা পূজা করবো, এইগুলোতে আরও দিয়েছে সব গোলমাল করে। ধর্ম এখানে একটা আড়ম্বর হয়ে গেছে, নাকি? আমাদের ধর্ম একটা আড়ম্বর, কিন্তু ওদের খুব রেস্ট্রিকশন। বাপরে বাপ, মমতা ব্যানার্জি একবার মিটিং করে ওই ওদের যে আজান দেয় না, কি বলে সেটা, একটা মিউজিকের সঙ্গে বাজিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওরা আপত্তি করেছে, তা করা যাবে না। ওদের আজান যেটা দেয় কোনো মিউজিক বাজানো যাবে না, আজানটা শুধু খালি মানে ইয়েতে করা হবে, ভেরি সিরিয়াস। তাদের যে আজান দেন মুসলিম, ভক্তিবিনোদ টোল, we have to learn from them how they serious about their practice. We have to learn from them. এবং কিন্তু মিস ইউজ অফ ধর্ম,
তারা ধর্মকে মিস ইউজ করছে, নো ডাউট। সত্যিকারের যিনি ধর্মচেতন, যখন হরিদাস ঠাকুর বোঝালো, সে বুঝে গেল কিন্তু যে প্রধান যিনি মুলুকপতি, তিনি বুঝে গেলেন হরিদাস ঠাকুরের কথাটা, কিন্তু কাজী বুঝেও বুঝলো না। কাজী বলে, না না না, ওর কথা শুনবে না, ওর কথা যদি শোনো সে হচ্ছে পলিটিশিয়ান, কাজী হচ্ছে পলিটিশিয়ান। আর কাজী হরিদাস ঠাকুর বোঝালো, দেখো তুমি কোরআনে পুরাণে একই কথা বলা হয়েছে, এক সত্যের কথাই কোরআনে বলা হয়েছে, পুরাণেও বলা হয়েছে, তোমরা কেন এই নিয়ে এ করছো? না না না, আমাকে আমার ওরা বলে যে তুমি তাহলে ওটা ছেড়ে দাও, হরিনাম ছেড়ে দাও, হিন্দুর ধর্ম ছেড়ে দাও। তো তিনি তো বোঝাতে ইট ইজ নট অনলি হিন্দুর ধর্ম, ভাগবত ধর্ম ইজ নট ফর অল হিন্দুস। হরিদাস ঠাকুর সেটা বোঝাতে চাইলেন, আর সেটা বুঝলো, মুলুকপতি বুঝলো, বুঝবা ঠিকই তো চৈতন্য ভাগবতে আছে না, হরিদাস কথা মুলুকপতি বুঝে গেল, ঠিকই বলছে, পুরাণে পুরাণে এক সত্যের কথাই বলা আছে। এখন তারা সেই সত্যকে ইম্পার্সোনাল বলে, আমরা সেই সত্যকে পার্সোনাল বলি, এই তো, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। দে সেইং দ্যাট অদ্বয় জ্ঞান, দ্যাট ট্রুথ ইজ ইম্পার্সোনাল। তারা বলে নাকি, তারা বলে অদ্বয় জ্ঞান আর ইজ ট্রুথ, তারা বলে ইম্পার্সোনাল, আর আমরা বলি হি ইজ পার্সোনাল। আর তো কোনো ইয়ে নেই, নো ডিফারেন্স। বাট উই নট ওয়ান্ট, কোনো মূল্যে আমরা ইম্পার্সোনালকে চাই না। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইম্পার্সোনাল গড। তারপরে এই যে ইসরায়েল, দ্যাটস সো, ইহুদিরা তো সিরিয়াস, আমরা তো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ইসরায়েলে তারা সচেতন, ধর্মকে ওরা সম্মান করে। I don't know how they not, I'm just surprised how they not angry. Those are staying Israel but not following Judaism. But কাগজে কলমে তারা ইহুদি, কিন্তু তারা যে এই ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম প্র্যাকটিস করছে তারা তো মানে সেরকম কোনো ইয়ে করছে না। তার বাবা থাকলে ইহুদি হলেই হলো, মানে আই এম লিটল সারপ্রাইজ অ্যাটলিস্ট। কিন্তু আজকে যদি আমি অন্য দেশে, পাকিস্তানে বা অন্যান্য দেশে যদি করি, তারা আমাকে বার করে দেবে। কিন্তু ইসরায়েলটা একদিকে ভালো, কিন্তু তারা খুব সচেতন। তারা প্রতি শনিবারে, ছুটির দিন বা বছরে একদিন তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, গভর্নমেন্টও করে, সরকারও করে, সব বন্ধ থাকে, ফ্লাইট টাইট সব বন্ধ থাকে, টিভি বন্ধ থাকবে, টিভি বন্ধ। সেদিন এই যে আমরা যাই কীর্তন টীর্তন আস্তে আস্তে করবো, মানে সেই দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা দিন, লাইক শনিবার তাদের ছুটির দিন, বা সেই দিন কোন দিন টিভি বন্ধ থাকবে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। আর বছরে একদিন মানে ওই সরকারকেও করতে, গভর্নমেন্টও আন্ডার দ্যাট তাদের যে স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসের আওতায় থাকবে, সরকারকেও করতে হবে। তো আই লাইক দ্যাট দে আর সচেতন, বাট হাউ মাচ, বিকজ দে আর ওয়ার্শিপিং ইম্পার্সোনাল ভগবান। আমরা গেছি, আমরা এই ড্রেস নিয়ে জেরুজালেমে গেছি, আমাদের বেড়াতে গেছি, উই ওয়েন্ট টু জেরুজালেম। আমাদের দেখছে কিন্তু এ করছে না, ওরা খুব ওদের যে কি বলে বই, নামটা কি জানি ভুলে গেছে, ওটা খুব পড়ছে। তো কি না, হ্যাঁ, নো নো নো, না না না, হিব্রু রিলিজিয়াস বুক, তো দিয়া টি, হ্যাঁ তো, হ্যাঁ, তো দে আর রিডিং সো সিরিয়াসলি। উই ওয়েন্ট টু সি ইন জেরুজালেম, আমরা জেরুজালেমে গেছি। তো সব তাদের ড্রেস হচ্ছে কালো প্যান্ট, কালো শার্ট, দে আর সিরিয়াসলি। আর আমরা কীর্তন করছি সমুদ্রের ধারে, তাদের যে ধর্মগুরু
তারা দেখে চলে যাচ্ছে, দে আর নট শোয়িং এনি ইন্টারেস্ট। আমরা গেছি, আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না, কিন্তু দে আর ভেরি সিরিয়াসলি রিডিং দেয়ার বুক। So I like that. They are serious in their religious practice. আর ওই যে বললাম, আর সেই দিন আবার একাদশী। সেই দিন, ওই দিন যেদিন তারা স্কুল কলেজ অফিস, এমনকি তো ফ্লাইটও বোধহয় বন্ধ থাকে না, কে জানে। Flight also maybe stop, right? That day, yearly one day they praying to the God, right? No, there are 5. Hey? Working. Acha? Flight is working. Flight working, eh? But that day, but all TV and everything, all office will be closed, eh? Yes. Office closed. Yearly ভগবানের কাছে প্রার্থনা। কি বারে সপ্তাহে নাকি? না শনিবার দেয়ার হলিডে, and ইয়ারলি একদিন, সেই দিন আবার একাদশী পড়েছে। সেদিন ওরা ইয়ে করে, ইহুদিরা আর কি, ইসরায়েলের ইহুদিরা। এখন উই ওয়েন্ট তুর্কি, দে আর নট অপোজিং আস, দে আর সোবার ইসলাম। উই ওয়েন্ট তুর্কি, নো প্রবলেম। আমরা যে হোটেলে কীর্তনাদি করলাম, ওই দেশের মুসলমানদের তারাই মালিক, আমাদের তো কীর্তন করার সুযোগ দিয়েছে। হরিদেব প্রভু অ্যারেঞ্জ, হরিদেব প্রভু ইন তুর্কি, হি অ্যারেঞ্জ এ হোটেল, big hotel near the sea beach, very nice sea beach, and that is not there, মানে কি বলে, season time, so it is empty. And they given, the owner is a Muslim, and but morning afternoon we do kirtan, right? We do Maharaj is not there, we do kirtan, we do harikatha. Muslim hotel, owner is a Muslim, আর ও তো টাকা পাচ্ছে, আমার দিয়ে দিয়েছে, আর ভিড় নাই। তো ওই সময় যে ডিসি কতবার আমরা গেলাম না, ফেব্রুয়ারি মাসে, ওই সময় বিরাট ওই টুরিস্টরা যায়, অল টুরিস্ট প্লেস, সমুদ্রের ধারা, লাইক পুরী টুরিস্ট প্লেস, আলানিয়া। তো ভেরি ভদ্র। আমরা যে সমস্ত হোটেলে থাকলাম, উই সাম হোটেল জাস্ট টু স্টে, সো সোবার, সো ভদ্র। Turkey I like. So আমরা গেলাম, nobody say anything in the airport. Israel তো খুব ভালো, Israel no question. আমরা যে যাচ্ছি প্রথম তো ভয় করছিল, তারপরে একটা ধর্মের দেশে, ইসরায়েল ইজ এ রিলিজিয়াস কান্ট্রি। যাই হোক, তো নো প্রবলেম, ইভেন তুর্কি নো প্রবলেম। We are because they like tourists. That is the main thing. We are afraid before going, but when no question, just see, but no question, nothing asked. So, and very sober. We do kirtan very loudly in our center. There is yoga center, that Ram Rai Prabhu. We do loudly kirtan, and no problem. Because they know it's a yoga center, it's a long time in yoga going on, many coming. But if we're doing loudly kirtan, no problem. And the hotel, big hotel we stayed, they are very nice, very sober, not a question, we buy this dress. First they ask maybe, in the airport you not to take a dress, then say no, continue. So we go by this dress, no problem. In the Ankara, the capital of Turkey, Ankara is the capital. I was little afraid, it's Ankara. The Erdogan place is nearby, where our center, there is a place Erdogan মানে প্রেসিডেন্ট, ওর একটা ইয়ে আছে, কখনো হয়তো আসে কিন্তু কম আসে। যে জায়গাটায় আমাদের সেন্টার, তুর্কি যে সেন্টার, এর পাশেই এরদোগানের একটা বিরাট প্যালেস আছে, প্রেসিডেন্ট এখানে কখনো আসে, ওরই পাশে। কিন্তু ভেরি নাইস, ভেরি সোবার। তো
আমাদের কি শিখতে হবে, যেটা বলছি যে আমাদের ধর্মচেতনা আমাদের মধ্যে নাই, যেহেতু আমাদের স্কুল কলেজ এগুলো শিক্ষা দেয় না, ওদের মাদ্রাসাতে শিক্ষা দেয়, নামাজ পড়তে হবে, মসজিদে যেতে হবে, এগুলো ওদের বাচ্চাকাল থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা প্রকৃত ধর্মশিক্ষা হলে তো আর এই হিংসা থাকে না, এই থাকে না, প্রকৃত ধর্মশিক্ষা হচ্ছে না, চেতনা হচ্ছে না বলেই সমাজ ক্রুয়েলিটি, সমাজ ফাইটিং, সমাজ পিওর রিলিজিয়াস, তখন তো আর হিংসাই থাকবে না। When we have some pure religious movement, there is no হিংসা, হিংসাটি সব দূর হয়ে যায় নাকি। তো সমস্ত প্রকৃত মনুষ্যত্ব আমাদের জাগরিত, ভগবত চেতনা মহাৎকাম। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। We are just saying about Turkey. প্রকৃত ঈশ্বর চেতনা, রিয়েল God consciousness will make us a real man. That we are preaching. Swami Maharaj preached this. প্রকৃত ধর্মচেতনা, প্রকৃত মানে spiritual movement will bring the peace in the world. Nothing can bring. Bhagavan Ramchandra তার আদর্শ, Ramchandra was king, Krishna was king. They can give the real shanti, peace in the society. Bhagavad Chetana chhara only ashanti. Without God conception, only ashanti. Like China. Bhagavad Chetana নেই, কিন্তু এমনি কত প্রাচুর্য বেড়ে যাচ্ছে, প্রাচুর্য। আর এগুলো তো হিংসা বিদ্বেষ কি। তো সুতরাং এই যে ঈশ্বর চেতনা, তার মধ্যে আমরা বাঁচতে চাই। কোনো জাগতিক পলিটিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি ইজ নট আওয়ার। আমরা ভগবত চেতনার জগতে বাঁচতে চাই। উই ওয়ান্ট টু লিভ ইন দ্য স্পিরিচুয়াল কনসিয়াস ওয়ার্ল্ড, রাইট? উই নট এনি কান্ট্রি, এনি। So, what Bhaktivinoda Thakur said, we Vaishnava is ready to honor all men without distinction of caste. See how universal is the religion of Bhagavatam. It is not intended for a certain class of Hindus alone, but the gift of man at large. I think other religious people don't understand these things, right? Like Islam, like Christianity, like Yehudi, all they not understand all this conception. That about soul conception. We are soul, we are not body, right? Bhagavad Dharma start by this, we are soul, not body. Bhagavad, religion of Bhagavad is not intended for a certain class of Hindus alone, but it's a gift. It's a gift to man at large. বুঝতে পারছেন? Like I give the example like sun. Bhagavad Dharma is like sun. Sun is not only for India. Sun is not for East or something. Sun is for whole world. Now so many great soul understand this. যারা এখন আসছে আমাদের এই ভাগবত ধর্মকে যারা গ্রহণ করেছে, পাশ্চাত্য, those who are intelligentsia, they accept it, they understand this. কিন্তু যাদের স্বীকৃতি নাই, তাদের বললেও বুঝবে না। দে আন্ডারস্ট্যান্ড গুড। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, এটা যে দে নো, এভরিওয়ান নো, দোজ আর লিটল কনসিয়াসনেস। ভারতবর্ষ ইজ এ ল্যান্ড অফ স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মিকতা। বাট এগেইন দে অ্যাফ্রেড ভারতকে আবার গরিব দেশ, পুয়ার কান্ট্রি। They are afraid about Bharat. So, but Bharat is rich by the word, spiritual wealth. Upanishad, Veda. Veda is apurusha. Ved কখন শুরু হয়েছে, nobody can say. When Veda started, nobody can say. But we can know when Bible started, we know. We can say when Quran started, we know, right?
And Veda, nobody say, cannot say. Bhagavan himself given the Veda. And Vedic, what we are getting is Vedic knowledge. Vedanta, Vedic, all Veda. Veda means Gyan, Veda means knowledge. So it is appeared in Bharatvarsha. Or we are belong to one world, only some Jambudip, we are in Jambudip, right? So many deep, but we are Bharatvarsha in Jambudip. But every world, and it is ancient, সবচেয়ে পৌরাণিক। আজ আমরা রিমেম্বার করছি ত্রেতা যুগের কথা, দ্বাপর যুগের কথা, কিন্তু বিদেশে গেলে কেউ জানে না, জানবে কি? ওরা সব বোঝে না, ওদের এটাও সেই দিন। যাই হোক, so we shall run towards truth, and where we shall get, we shall accept that. If truth is found anywhere, any person, I shall follow him. If we find anywhere truth and beauty, I shall follow. We are not society consciousness, we are God consciousness. Guru Maharaj so nicely told. We are not society conscious. We are God conscious. Where I shall get that, I shall go. Where is true God consciousness there, where is true spirituality is there, I shall go there. I am not society. Guru Maharaj, we are not society conscious. Oh, I am in a society, you must be society. Don't go. ISKCON banned. Don't cross Ganges. ISKCON, don't. And Guru Maharaj crying. Guru Maharaj crying. The Guru Maharaj said, they don't know what is good relation with their Gurudev and myself, how good relation, and they banned. Don't cross Ganges. If you go cross Ganges, you can't come to Mayapur anymore. Written. And Guru Maharaj crying. How? Guru Maharaj he not want to take, I want to take ISKCON devotees. He said, you make. I'm okay, I'm here to do relief work. You are not, when Gurudev gone, problem will come, no doubt. Any temple, any place. So I want here to relieve you, to help you. And দেখুন, ধর্মজগতে এসে মানুষ কত সংকীর্ণ চেতনা, ধর্মজগতে এসেও come in so nice conception, but people are so সংকীর্ণ, কি বলে? Narrow. But not all. Those who are intelligentsia. And Guru Maharaj is so nice. যেখানে আমি পাবো, যেখানে আমি সত্য সুন্দর পাবো, where I found truth and beauty, I shall go. It is not a monopoly business. It is not a monopoly business. Vaishnavism is not monopoly business of ISKCON or anyone. Where I shall go, where I shall find, I shall go there. So it is not monopoly business, It is not monopoly. It is not society consciousness, it is Krishna consciousness. We have to follow Krishna consciousness, not society consciousness. Our society বলছে বাহ গঙ্গার ওপারে যেও না, গেলে আর এদিকে আসতে দেবো না। This is society consciousness. But আমার তাতে আরো বেশি চলে আসে। তো আমরা ধর্মজগতে এসেও এই ধর্মচেতনা, প্রকৃত ধর্মচেতনা না উদ্রেক হলে এরকম হবে। Real spirituality if not there, then all this narrow-mindedness, this সংকীর্ণতা আসবে নাকি? রিয়েল স্পিরিচুয়ালিটি যখন আসবে তখন লোকনাথ গোস্বামী disciple Narottam Thakur, but he wrote somewhere, when Lokanath will take me to Rupa Goswami.
Narottam and Lokanath not unhappy. Lokanath happy. They are in the school of Jiva Goswami. Lokanath Goswami is not unhappy. They went for higher studies. What wrong? So আমরা সত্য এবং সুন্দরীর পিছনে ছুটব। আমি তো বাংলা বলছি, হিন্দি বলছি, এরা তো নেপালি বুঝতে পারছে না। যাই হোক, आज गोवर्धन परिक्रमा हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। भक्त लोग का जो गोवर्धन परिक्रमा का इच्छा देखे हमारा खूब आनंद है। I feel so much happiness, pleasure when the devotee is doing Govardhan Parikrama. Come yesterday, today again going to Govardhan Parikrama. But outwardly we can't see anything. We see what? Some road, normal path, normal houses. But here Govardhan, normal road and but here is Govardhan Bhagavan. Who will believe? ভক্তরাই শুধু বিশ্বাস করছে, তারা এসেই পরিক্রমায় চলে গেছে, গোবর্ধন পরিক্রমা করবো। বাহ! And not small, big, about 21 kilometers, right? Not so easy. But এই যে faith, all will not possible, all will not get. So আমরা সেই for their সুকৃতি we have some faith and শ্রদ্ধা যাদের আছে, দেখে তো খুব ভালো লাগে। তো গোবর্ধন নিশ্চয়ই সারা দেন ভক্তদেরকে, নাহলে ভক্তরা এত পরিক্রমা কেন করবে? আমার এটাই প্রশ্ন। ভক্তরা এত পরিক্রমা যখনই যাচ্ছে দেখি কত লোক পরিক্রমা করছে, শুয়ে করছে, তাই কামনা বাসনার জন্য, তাও তো করছে নাকি? কেউ হয়তো কামনা বাসনার জন্য করছে, কিন্তু একদিন তার কামনা বাসনা থাকবে না। কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, মজে কৃষ্ণ রসে, নাকি? কাম লাগি কোনো কামনা বাসনার জন্যে মানুষ ভজনা করছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্ত অর্থার্থে জিজ্ঞাসু জ্ঞানী, 4 রকমের লোক আমার ভক্ত হয়, নাকি? গীতাতে আছে না? আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী। ভগবান জ্ঞানী আমার বেস্ট ভক্ত। কি 4 types of devotee? আর্ত, আর্ত মিন্স দুঃখ কষ্টে they are calling God. আর্ত, অর্থার্থী, টাকা পয়সার জন্য ভগবানের ভগবান টাকা দাও, টাকা দাও, ভগবানের টাকা চাইছে, অর্থ। For money they are praying to God. জিজ্ঞাসু, তার জানতে ইচ্ছা করে, প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসু, ইনকোয়েস্টিভনেস। আর জ্ঞানী, he know that we have to worship God, we have to love God. ভগবান যে এই 3 জন, এই 4 রকমের মধ্যে জ্ঞানী আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। আর এরা ক্রমে ক্রমে একদিন ওই স্তরে আসবে। আর্ত হয়ে ভগবানকে ডাকছে, অর্থের জন্য ভগবানকে ডাকছে। সাধারণ জিজ্ঞাসু, ইনকোয়েস্টিভনেস, এটা চাই কি, ওটা কি, সেটা ভগবান কি, অমুক তো 1000টা প্রশ্ন করছে, জিজ্ঞাসু। কিন্তু তারাও একদিন ওই স্তরে আসবে, আসবে কি না? তো কামনা বাসনা নিয়ে কাম লাগি, কৃষ্ণ বলছেন আমি তাকে, মহাপ্রভু বলছেন আমি, দেবদেবীরা দিয়ে দেবে কামনা বাসনা, কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন আমি কেন তাকে ইয়ে দেব? তাই বিষয় কি, তাকে ভগবানের চরণামৃত দিয়ে বিষয় ভুলাইম। আমাকে ডাকে আর সামান্য কামনা বাসনার জন্যে, আমি কামনা বাসনাকে, আমি তো বিজ্ঞ, আমি এদের অজ্ঞতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবো না। আমি তাদেরকে বিষয় কেন দেব? আমি তাকে কৃষ্ণ চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব। দ্যাট ইজ কৃষ্ণস। অন্য দেবদেবীরা তোমায় দিয়ে দেবে, যে বললাম কাল প্রশ্ন করলে, দেবদেবীরা আমাদের দিয়ে দেবেন, মাগো আমায় ধন দাও, আমায় পুত্র দাও, আমাদের ঘর দাও, বাড়ি দাও, ওটা দাও, তারা দিয়ে দেবেন। এটা তাদের ডিপার্টমেন্ট, ওটাই তাদের কাজ। আর কৃষ্ণ, আর যারা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হবেন
তারপরে দরিদ্র। ভগবান আরো দরিদ্র করে দেন। যারা কৃষ্ণ ভক্ত হবে না তাদের এমনি বাহ্যিকভাবে দরিদ্র করে দেন, কারণ ধন থাকলে অনর্থ আসবে। তবে সত্যি সত্যি হয়তো স্বামী পুঁজিবাদ আমাদের স্বামী মহারাজ মাত্র 40 টাকা নিয়ে বিদেশে গেছিলেন নাকি? 40 টাকা তো 40 রুপিস বোধ হয়। কিন্তু অর্থের জন্য তিনি যান না, হি নট ওয়েন্ট ফর অর্থ। পরে বস্তা বস্তা টাকা ওনার পেছনে পেছনে আসে। এই যে বৃন্দাবনে মন্দির তৈরি হয়েছে, সব মেয়েরা ছেলেরা সব বস্তা বস্তা, তখন তো এত রেস্ট্রিকশন ছিল না, টাকা পয়সা আনতে কোনো অসুবিধা হতো না। এখন তো রেস্ট্রিকশন, সব বস্তা বস্তা টাকা সব কালেকশন করে এনে সে মন্দির তৈরি হয়েছে। ইস্কনের যে বৃন্দাবন চন্দ্র কি মন্দির, কৃষ্ণ বলরাম মন্দির, সব বিদেশি ভক্তরা ছেলেরা মেয়েরা সব বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে এসছে। এখন যে মন্দির আদি হচ্ছে, তো ভক্তদের তো টাকার জন্যে তো তিনি আর ছোটেন নাই। হি ওয়েন্ট ওয়েস্ট ফর নট মানি। আমরা এখন ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে টাকার জন্যে, আমেরিকা গেলে টাকা পাবো। এখন আর আমেরিকা আমাদের ভিসা দিচ্ছে না, বলে সব গিয়ে ওখানে থেকে যাচ্ছে। এখন ভিসা আর দিচ্ছে না, আমেরিকা নট গিভিং ভিসা। দিস বয়, ইন্ডিয়ান বয় উইল গো অ্যান্ড স্টে দেয়ার, নট কাম, মানি ইজ দেয়ার। কিন্তু আমাদের গুরুবর্গরা তো আর টাকার জন্যে যান নাই, দে আর অনলি গন টু গিভ কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। কারণ টাকা পেছনে পেছনে আসছে, টাকার কোনো অভাব নেই। কিন্তু এমনি তারা দরিদ্র, তার কোনো ভগবানের জন্য টাকা তো আর তাদের নয়, তারা টাকাকে দেখছেন ভগবানের টাকা। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মনে করলেন যদি এই ঘাটটা বাঁধানো যেত রাধাকুণ্ডের সামনে, হি থট ইফ দ্য renovate this Shamkund Radhakund, there is no stairs like this, like stone stairs was not there before. But ভগবান বদ্রীনাথ পাঠিয়ে দিলেন টাকা। শেঠজি মহারাজ এক শেঠ গেল টাকা নিয়ে, অনেক টাকা পয়সা নিয়ে বদ্রীনাথের সেবা করবে। বদ্রীনাথ বলে না, তুমি যাও রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাস গোস্বামী আছেন, ওইখানে যাও, তার সেবা করো। সে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে বলে, আমি বদ্রীনাথ আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন, আপনার কি সেবা করতে হবে। আপনার সেবা মানে রাধাকুণ্ড সংস্কার, সেই এর সত্যি ঘটনা, গল্প নয়। সে সব টাকা দিয়ে এসব, প্রথমে রঘুনাথ ভাবলেন এইসব বিষয় কর্ম টাকা পয়সা, তারপরে না এটা তো রাধারানীর সেবা, কৃষ্ণের সেবা। তারপরে তিনি অঙ্গীকার করলেন, অ্যাকসেপ্ট করলেন। তিনি তো 1 পয়সা নিয়ে আসেননি, কিন্তু খালি হাতে, জমিদারের ছেলে হলে কি হবে, খালি হাতে মহাপ্রভুর কাছে চলে এলেন। তো আমরা কৃষ্ণকে যারা আরাধনা করে তারা নিষ্কাম, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত, ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাকামী, সকলই অশান্ত। এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, তারা কিছু চায় না, তারা ভগবানের প্রীতি ছাড়া, ভগবানের ভক্তি ছাড়া কিছু চায় না। যদি চায় তাহলে সে কৃষ্ণভক্ত হলো না। সো এই জন্য আমাদের কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে, ঠিক আছে? কৃষ্ণই সকলেই আরাধ্য, সমস্ত দেব দেবী সমস্ত। আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই তো। এই যে অদ্বৈজ্ঞান, ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে, there is no fighting. অদ্বৈত জ্ঞান কায়েম ইন থ্রি ওয়ে। কেউ তাকে ব্রহ্ম বলে আরাধনা করছে, কেউ পরমাত্মা বলে যোগীগণ আরাধনা করছে, আর ভক্তগণ ভগবান বলে আরাধনা করছে। এইটাই তো অদ্বৈত জ্ঞান কামিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে। সবাই বুঝছে, ইহুদিরা ভাবছে যে, মুসলমানরা ভাবছে যে এরা মূর্তি পূজা করে, এরা বোগাস, ইউজলেস, নাকি? এইটাই ওদের ধারণা।
হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আই এম গোইং টু কনক্লুড, আমি শেষ করতে যাচ্ছি। তো অদ্বৈজ্ঞান কি বলা যায়, সুপ্রিম knowledge, supreme truth coming three way, नहीं तीन प्रकार से आता है, ब्रह्मा ब्रह्म परमात्मा एंड भगवान। और नेपाल तो भगवाনের देश, नेपाल ভগবান নারায়ণ রূপে ওখানে আবির্ভূত হয়েছে নাকি, কিন্তু তার মধ্যে এখন কমিউনিজম এসে যাচ্ছে, ঢুকে এখন সংঘাত হচ্ছে। তো হবেই, সৃষ্টির প্রথম থেকে অসুর আর দেবতার লড়াই। ব্রহ্মা ভগবান সৃষ্টি করলেন, সঙ্গে অসুরের সৃষ্টি হয়ে গেল, আর লড়াই চলতে থাকলো। আমি জাস্ট থিঙ্ক ফ্রম টাইম অফ ক্রিয়েশন বরাহদেব আবির্ভূত হলেন, আর ওদিকে কি নাম, হিরণ্যাক্ষ। হি জাস্ট created, he just found the পৃথিবীকে উত্তোলন করলেন বরাহদেব নাকি, সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ এসে গেল, হিরণ্যাক্ষকে মেরে শেষ করলেন নাকি। তো ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ক্রিয়েশন demon also there, what to do? So now also demon there. Kali Yuga is the more place of demonic age, but at least Tulsi is there, Ganga is there, demonic is there, but the devotee also there, they can doing puja part, even in Russia, Turkey, all places. But Turkey they not make tilak, তারা তিলক তিলক করতে করে না, উপায় নেই, থাকতে হবে। কিন্তু তারা তো সিরিয়াস, তাদের সেন্টারে আমাদের পয়সা দিয়ে নিয়ে গেল, give so much money, spend so much money. আমি বললাম I cannot alone or two, cannot, three. Then I said we have to go three. Okay, I shall give any fare you need. আমি একাও যাব না, দুজনও যাব না, আমাদের তিনজন নিতে হবে। বলে ঠিক আছে, তাই নেব। There is so much like, so that means আমাদের আত্মাটা তো আর তুর্কিশ নয়, আত্মা ইজ নট রাশিয়ান, আত্মা ইজ নট ইসরায়েলিয়ান, আত্মা ইজ আত্মা, আত্মা ইজ ভগবানের দাস। বডি ইজ আই বর্ন, বডি ইজ রাশিয়ান বডি, বডি ইন এনি আদার কান্ট্রি, বাট আত্মা ইজ भगवान अंश। आत्मा सोल, हमारा आत्मा नेपाली नहीं है, आत्मा भारतीय नहीं है, आत्मा इज भगवान का अंश, ये पार्ट भगवान का अंश है। भगवान के मिलना ही हमारा काम है, दूसरा कम नहीं है। वी आर नॉट नेपाली, वी आर नॉट इंडियन, वी आर नॉट रशियन, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर गोपी भट्टा पद कमलोर दास दासानुदास। महाप्रभु गिवन आवर आइडेंटिटी, महाप्रभु हम लोग को परिचय बता दिया बहुत सुंदर से। वी आर नॉट ब्राह्मीण, वी आर नॉट क्षत्रिय, वी आर नॉट वैश्यशूद्र, वी आर नॉट ब्रोणी, न च गृहपति वनस्थ ज्योतिर्वा, किंतु प्रद्युन्निखिल परमानंद पूर्णमिताब्धे गोपी भट्टु पद कमलोर दासो दासानुदासो। Mahaprabhu so nice. I think no one give like this. How Mahaprabhu given? Anyone give like this? Any religion, any ism or any, nowhere I can see like this. So clear conception, no hazy. Impersonal worshipper, it's not clear. There are निर्विशेषের উপাসনা করে। কৃষ্ণ গীতাতে কি বলবার, গীতা কৃষ্ণ told clearly no, it's কঠিন hard to worship impersonal। ভক্তি যোগ, ভাগবত গীতা ভক্তি যোগ। অর্জুন asking, shall I, whom I are, nirgun or shagun? Krishna worship shagun, right? Personal is easy। अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तगत चेतसम
Bhakti Koti Dehabadhi Rapate. To meditate impersonal is very hard. We cannot concentrate our mind to impersonal, right? Krishna told in Bhagavad Gita Bhakti Yoga, in the beginning of Bhakti Yoga chapter, very clearly, that নিরাকার নির্বিশেষের আরাধনা কঠিন, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। ও কি বলে আমাদের আসামে খুব আছে স্বরূপানন্দজি নাকি, আসামে খুব স্বরূপানন্দেরই আছে না, ওরা কি বলে ওঙ্কার, ওঙ্কার রেখে দেয় মন্দিরে, আর কিছু নাই নাকি, হয়তো হরিওম কথা, দেখ হরিটা তো করছে কমসে কম, কিন্তু ওরা তো হরিকে মানে না, হরিটা খালি অঙ্গেই করতে হরিটাকে আবার ঢুকালো কেন? কি হরির হাত পা নাই তো? হ্যাঁ স্বীকৃতি কিছু ছিল বলে হরি উচ্চারণ হচ্ছে না, ওরা তো মন্দিরে তো হরিওং লেখা নেই, খালি ওং লেখা আছে। না হরিওম হরি না না না, যে মন্দিরের মধ্যে যে কেবল ওং, তাহলে ওংটা তো খারাপ না, ওটা তো আমরাও অঙ্গের আরাধনা করি। ওং তো হচ্ছে সেই ওং ইজ, এটা তো আমরাও আরাধনা করি নাকি, আমাদের মন্ত্রে সবসময় ওং থাকে থাকি না, হয়তো আপনাদের মন্ত্র পেয়েছেন সব ওং আছে। ওং মানেই ভগবান, বাস ভগবানের মূর্তি, অক্ষররূপী। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন এই অক্ষররূপী আরাধনাটা কঠিন। আর এখানে যখন শ্যাম সুন্দর ইজ ভেরি ইজি, রাইট? হ্যাঁ, এই অক্ষরই ফর্ম গ্রহণ করেছেন তিনি, শ্যাম সুন্দর। গীতাতেই তো আছে, গীতা পড়েন না, ভক্তিযোগ পড়বেন, প্রতিদিন পড়তে হবে। এভরিডে রিড ভক্তিযোগ গীতা, ভক্তিযোগ চ্যাপ্টার, ডোন্ট রিড আদার চ্যাপ্টার, রিড ভক্তিযোগ চ্যাপ্টার। ভাগবত গীতা ভক্তিযোগ চ্যাপ্টার উই হ্যাভ টু রিড এভরিডে and memorize whole শ্লোক, only few শ্লোক। কতটা শ্লোক আছে ভক্তিযোগে কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, মাত্র 20টা শ্লোক, ভেরি স্মল চ্যাপ্টার। একাদশ খণ্ড নাকি, দ্বাদশ অধ্যায়, রাইট? আমাদের ভক্ত বলছিল একাদশ মানে একাদশ ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে গেলে দ্বাদশ, ইন্দ্রিয়ের জগতে ঊর্ধ্বে গিয়ে দ্বাদশ চ্যাপ্টার ভক্তিযোগ, রাইট? এখানে আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোনো যোগ নাই, অতি ইন্দ্রিয় জগতে চলে যাওয়া হচ্ছে নাকি। একাদশ ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, তারপরে দ্বাদশে ভক্তিযোগ, সেখানে ইন্দ্রিয়ের উপরে ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ শুরু হয়ে গেল। ভক্তিযুগের পরে ভগবান আর কোনো যোগ বলেন নেই, বলেছেন কি বলুন? সেটা তো ভক্তিযুগেরই প্রকাশ। আর যা কিছু বলছেন ভক্তিযুগের পরে, যা কিছু বলছেন সেই ভক্তিযুগেরই। তবে গীতাটা সম্পূর্ণই ভক্তিযোগ, যদিও তিনি কর্মযোগ বলছেন, তিনি জ্ঞানযোগ বলছেন, রাইট? কিন্তু কি বলছেন গীতার মধ্যে, আপনি পড়েছেন তো ওই শ্লোকটা, যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেরাত্মনা শ্রদ্ধাবান ভজতে যেমাং সতম যুক্ততম মত, নাকি? যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেরাত্মনা শ্রদ্ধাবান ভজতে যেমাং সমে যুক্ততম মতা। ভগবানের যোগের কথা বললেন, কর্মযোগ, মুক্ত যোগ টোগ বলে, ওই এর একটু পরে পরেই বলে যোগিনামপি সর্বেষাং, সমস্ত যোগীদের মধ্যে মদ্গতেরাত্মনা, যে আমাগত প্রাণ, যে আমাগত প্রাণ হয়ে আমাকে ভজনা করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী বললেন না? এই পঞ্চম অধ্যায় না কত শ্লোক, এটার 5 চ্যাপ্টারের শ্লোক। যোগী না, এখানে সব কেটে দিলেন, সব যোগকে কেটে দিলেন, তিনি নিজেই বললেন, দিয়ে আবার কেটে দিলেন যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেরাত্মনা, সমস্ত যোগীদের। কৃষ্ণ টোল্ড আবার যোগ, কর্মযোগ, এটসেট্রা এটসেট্রা, অ্যান্ড হোয়াট ইজ এ লাস্ট? যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গত শ্রদ্ধাবান সমে যুক্ততম। From all the yogis do worshiping me, they are the best, right? যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গত শ্রদ্ধাবান ভজতে যমাং সতমে যুক্ততম মতা। কৃষ্ণ নিজেই ক্লিয়ার করে দিলেন, ভেরি ক্লিয়ার, ইভেন ইন 5th chapter or 6th chapter maybe, I don't know, I have to see.
পরে তো ভক্তিযুগের পরে যা বললেন সবই তো ভক্তিযোগ। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, কি বললেন? আমার কথা শুনে মচ্চিত্তামদ্গতা প্রাণা বোঝেন, আমার কথা শুনলে তুমি উদ্ধার পাবে, আমার কথা না শুনলে তোমার বিনাশ হয়ে যাবে। বাহ! মচ্চিত্তা সর্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি অথচেতম অহংকার নো শস্যসি বিনংসসি। বাহ! আমার কথা যদি শোনো তাহলে তুমি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অনায়াসে আমাকে পাবে। আর আমার কথা না শোনো, বুঝতে পারছো কি বলছি? আমরা যদি ভগবানের গীতার কথা না শুনি আমাদের বিপদে পড়তে হবে। ইফ ইউ নট লিসেন ভাগবত গীতার ডিরেকশন, উই হ্যাভ টু বি ইন ডেঞ্জার। বুঝতে পারছো? ভেরি ক্লিয়ার। মচ্চিত্তা সর্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি অথচেতম অহংকার। অহংকারই আমাদের এখন শত্রু। আমাদের শত্রু কি? অহংকার। অহংকার বসে যদি আমার কথা না শোনো, অহংকার মানে কি? আমি, আমার একটা আলাদা ইয়ে আছে, সত্তা আছে। না, আমি আমার সত্তা তোমাতে দিয়ে দিলাম প্রভু, আমার আমিত্ব আর নেই। ওই যে ওই রজনীকান্তের গানটা, রজনীকান্তের গানটা আছে না, যে তো গুরু মহারাজকে আমি ওই গানটা বলেছিলাম। গুরু মহারাজ বলছে আমাদের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আছে। তোমাতে হয়ে আমার আমি হারা, তোমারই নাম নিতে নয়নে ববে ধারা, নাকি ওই যে ওই গানটা। কবে তৃষিত মরু ছাড়িয়া যায়, ইউটিউবের মধ্যে দেখায় না সব, ইউটিউবের মধ্যে আমি দেখছি এখন। তো আমার সে গানটা ভালো লাগতো। কবে তোমাতে হারিয়ে যাবে আমার, হয়ে যাবে আমার আমি হারা, তোমারই নাম নিতে নয়নে ভবে ধারা। কবে তৃষিত মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসালো নন্দনে। কবে তাপিত চিত শীতল করিব তোমার করুণা চন্দনে। ভবেরে সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া যাত্রা করিব শ্রীহরি বলিয়া। সব কথাগুলো তো সুন্দর, কিন্তু গুরুমা শুনে বললেন এর চেয়েও বেশি কিছু আমাদের কাছে আছে। আমাকে গুরুমা জিজ্ঞাসা করছিলেন কি চাও তুমি? আমি যখন আসলাম গুরুমাদের কাছে, তখন আমি এই গানটা গিয়ে শুনিয়ে দিলাম যে আমার এরকম একটা কিছু হলে ভালো হয়। বুঝতে পারছেন? গুরুমা আস্ক মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, হোয়াই ইউ কাম হিয়ার। তখন আমি আর কি বলবো? তো আমার এই গানটা ভালো লাগতো। আই লাইক দিস সং। আমি পড়াশোনা করতাম, আমার বন্ধুরা গাইতো। We are in university, I have some friend. He used to sing so nicely, and I like this song. কবে তৃষিত মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসালো নন্দনে। কবে তাপিত চিত শীতল করিব তোমার করুণা চন্দনে। কবে ভবে রে সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া যাত্রা করিব শ্রীহরি বলিয়া। আমার চরণ টলিবে না, নয়ন গলিবে না, কাহার ব্যাকুল ক্রন্দনে। ইউটিউবের মধ্যে আছে, দেখবেন ওইসব গায়, ভালো ভালো গায়করা গায়। In YouTube you'll get it, this song. The meaning is nice, but I told Guru Maharaj I like something like this. কবে তোমাতে কি ভুলে পরে স্ট্যান্ডারটা আমার মনে আসছে না। তোমাতে হারিয়ে আমি, তোমাতে হয়ে যাবে আমার আমি হারা, তোমারই নাম নিতে নয়নে ভাবে, নয়নে আমার ডায়েরিতে লেখা আছে নোটবুকে ধারা। I told Guru Maharaj, Guru Maharaj said, we have something more than this. Understand? উনি বললেন we have something more.
রজনীকান্তের গান এটা, রজনীকান্ত হ্যাঁ, গুরু মহারাজ আমাকে সেম টাইম বললেন যে উই হ্যাভ সামথিং মোর দ্যান দিস। আমি তখন বুঝি না হোয়াট ইজ মোর, আমি তখন বোঝার আমার অত ক্ষমতা নেই, কিন্তু গুরু মহারাজ বললেন উই হ্যাভ সামথিং মোর। দ্যাট মিনস হোয়াট? সেবা, সেবা, দাস্য, দাস্য, রাধা দাস্য is something more than this. All this is something. But Guru Maharaj not told me, now I understand something that Shuddha Bhakti, Krishna Prem is more than all these things. All these things, okay, it's good. রবীন্দ্রনাথ যেমন গাইছেন, তোমার সীমে প্রাণ মন লই যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই। তাহলে অর্থটা কত সুন্দর না? তোমারও অসীমে প্রাণ মন লই যত দূর আমি যাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই। আমরা যখন ভগবানের মধ্যে আছি তখন আমাদের কোনো কিছু নাই। কত সুন্দর অর্থ। কিন্তু উনি ক্রমশ ইম্পার্সোনাল দিকে চলে যাচ্ছেন। পার্সোনাল ভগবান যেটা আমাদের ভাগবত দেখাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট। রূপ গোস্বামীর যে আরাধনা, এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট। মীরাবাই অত বড় ভক্ত, মীরাবাই নো ডাউট বড় ভক্ত, কিন্তু আমাদের মীরাবাই গান আমরা গাই না। উই নট সিং মীরাবাই সং। Why? মীরাবাই দ্বারকা ভক্ত, নট বৃন্দাবন ভক্ত। So many scrutiny. মীরাবাই is a great devotee. কৃষ্ণের সঙ্গে তার সবসময় কথাবার্তা হচ্ছে, কৃষ্ণের সঙ্গে সব, কিন্তু তিনি রাধা দাস্য তো করেন নাই। She not saying রাধা রানীর কথা, she said গোপাল। কি মীরাবাইয়ের সঙ্গ তো আপনারা জানেন নাকি? মীরাবাইয়ের সঙ্গ তো আপনার, মীরাবাই ইজ গ্রেট ডিভোটি, নো ডাউট। মীরাবাই মন্দির আছে বৃন্দাবন, কিন্তু উই আর নট ওয়ার্শিপ মীরাবাই। ইট ইজ টোল্ড শি ইজ দ্বারকা, দ্বারকা ভক্ত, নট বৃন্দাবন ভক্ত। শি ইজ নট বৃন্দাবন ভক্ত, নট রাধারানী ভক্ত, নট রাধারানী ফলোয়ার। She direct connection with Krishna. She is direct connection with Krishna, so no Mirabai. We are not following Mirabai. She direct. No, we are not direct. We not want to be direct. So this is our Guru Vargas. আমরা ডাইরেক্ট কৃষ্ণের ভক্ত হতে চাই না, কৃষ্ণ সেবা করতে চাই না। বাট মীরাবাই ডাইরেক্ট কৃষ্ণ সেবা করছে, ডাইরেক্ট, নো আনুগত্য। সো well, I become surprised some Gaudiya Bhakta sing Mirabai song. I don't know. For please the others, please the public. Our Gaudiya Bhakta also like Bhagavad Pathak. They appreciate Mirabai's whatever highly scrutiny. Oh no, Guru Maharaj. Oh, Guru Maharaj told me this time. যখন আমি এই গানটা গাইলাম তখন এই কথাটা আমায় বলেছিলেন। হইয়ান আমি মহারাজকে শোনালাম এই গানটা, তখন গুরু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন ইভেন উই নট ফলো মীরাবাই, বিকজ মীরাবাই ডাইরেক্ট কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ, বাট উই নট ওয়ান্ট ডাইরেক্ট সম্পর্ক। উই ওয়ান্ট থ্রু রাধারানী উই ওয়ান্ট টু সার্ভ কৃষ্ণ, নট ডাইরেক্ট কৃষ্ণ সেবা। দ্যাট ইজ গৌড়িয়া। গৌড়িয়া মিন্স দে ওয়ান্ট রাধা দাস্য, দে নট কৃষ্ণ দাস্য। গুরু মহারাজ ভরতপুরের রাজা, ভরতপুরে খুব ভালো, বৃন্দাবনকে সাজিয়েছেন ভরতপুরের রাজা, কিং অফ ভরতপুর। হি ডেকোরেট, আজকে যে আমরা দেখছি কুসুম সরোবর, আজকে দেখি সুন্দর সুন্দর স্থান, কে বানিয়েছে? ভরতপুরের রাজা। সমস্ত টাকা পয়সা এখানে খরচা করে সব ঢেলে দিয়েছে এখানে। হিন্দু রাজা, ভরতপুরে তো কাছে। তিনি ভক্ত ছিলেন, এরকম দণ্ডপতি পরিক্রমা করতেন, রাধাকান্ত দর্শন করতেন। প্রভুপাদ বললেন না, প্রভুপাদ বহু মানন করেন নাই।
but we like. গুরু মহারাজ গুরু অ্যান্ড গ্রেসে বলছেন। তো এগুলো সব সূক্ষ্ম ব্যাপার, আমাদের মাথায় আমরা বুঝতে পারবো না। ইট উইল টেক টাইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস। তো এই সূক্ষ্ম প্রভুপাদ জানতেন, আমাদের গুরুবর্গরা বুঝেন। হ্যাঁ, তাহলে এই কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে থ্রু রাধারানী। We can satisfy Krishna through Radharani, not our direct anything. আমরা ফুল দেব কৃষ্ণকে, আগে রাধারানীর হাতে যদি পৌঁছায় তাহলে এটা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছাবে। বা আমি ডাইরেক্ট কৃষ্ণকে দিলে এটা কৃষ্ণের কাছে নাও, কৃষ্ণ নিতে নাও পারেন, রাধারানী দিলে নিবে নি। কি বুঝতে পারছেন? If we give in the hand of Radharani, Krishna will accept, no question, no doubt. But if we give Krishna, he may accept, he may not accept. Like so, it's a Mirabai is a great devotee, but she is devotee of Dwarka, not Vrindavan. Like this explanation is given. Okay, आर देरी करबो ना। तो क्या बोलता है हमारा, नेपाल में तो बहुत भागवत का चर्चा होता है, हम देखा है ना कि कुछ दिन पहले भागवत हो रहा है ना कि नेपाली कुछ भागवतेर चर्चा है, ভাগবতের চর্চা আমি দেখেছি সুন্দর। কাঠমান্ডুতে অনেক ইস্কনের ভক্ত আছে, অনেক, তারা গীতা প্রচার করে, ইয়ে করে। নেপাল ইজ নাইস। সো উই ক্যান বর্ন এনিওয়্যার, নেপাল বর্ন or Vrindavan born or Navadip born, but we must connect ourselves. That is important. জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো। That is we need, right? We may born anywhere. Birth is not our identity. Identity is our karma, right? জন্মটা আমাদের পরিচয় নয়। Birth is not identity. Karma is our identity. নাকি? Birth is anywhere, but karma is. Hanuman to ekdom, Hanuman took birth in the monkey family, right? But you worship Hanuman. Why? You worship Hanuman everywhere. Even in Radha Kunda, you see, the corner Hanuman is there. Hanuman is everywhere. And we like Hanuman, right? Hanuman feel Bhagavan. Huh? Maybe Hanuman feel Bhagavan. Huh? We worship Hanuman first and then Bhagavan after. Yes, yes. तो गली गली में आज हनुमान का मंदिर हो गया। हनुमान है monkey, simply a monkey, right? Monkey family, but we worship Hanuman. Because our karma, not for a birth, we not see the birth. We see his activity, his seva, his devotion to Ram, Bas, that's what we see. And everyone like this, everything is like this. So, our karma, our identity. And that is Vaishnavism, Bhagavad telling this one, Mahaprabhu telling this one. This is Mahaprabhu's conception. Mahaprabhu so nicely given us, nowhere we see this. महाप्रभु जैसा नेपाल में, इसलिए आपको महाप्रभु को लेना चाहिए। भागवत तो है, वो ठीक है, बिना महाप्रभु we can't understand Bhagavatam, बस। Without Mahaprabhu we are unable to understand Bhagavatam. That is the conclusion. Guru Maharaj told Bhagavat and Mahaprabhu both, not only Bhagavat, Bhagavat and Mahaprabhu both জগৎজীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। One is appear in the গৌড় দেশের সত্য উপলব্ধির মানদণ্ড বলিতে যাহা ভারতের পশ্চিম অংশে উত্তর পশ্চিমে উদিত হয়েছে,
তাই গৌড়ের পূর্বশৈলে উদিত চৈতন্যচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ আলোকে জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। ভাগবত which appear in the northwest side of India, in Badrinath, Badrikashram, Badrinath, and in the east means East Bengal, east of India, that is Gaurdesh, where Mahaprabhu appeared. These both combinedly giving so much great জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। They are both doing so much great benefit of the whole world. Guru Maharaj wrote in an article, and it's so famous. This quote in every Bengali book backside a back cover I give. In Gaudiya Darshan article, Guru Maharaj like this. This both is doing the benefit of the whole world today. Bhagavatam and Chaitanya Mahaprabhu. Bhagavad, Surya and Chaitanya are like moon, Chandra, Surya, right? Bhagavad is like Surya, Bhagavad Arko. Bhagavad is Surya and Chaitanya Mahaprabhu is like moon, Chaitanya Chandra, right? So moon and sun. We need moon and sun, right? That moon and sun, both is there and both is necessary. And like this Chaitanya Mahaprabhu is like moon, and Bhagavad is like sun. Both are giving so much nourishment to the world today. So we have to know what is Bhagavad, we have to know what is Chaitanya Mahaprabhu. So हम लोग को जानना चाहिए भागवत क्या है, उसके साथ साथ हमको भी जानना चाहिए चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये दोनों मिलकर जगत का बहुत सारी कल्याण कर रहा है। गुरु महाराज लिखा है, अरे सच बात है। নয়নানন্দ একজন নয়নানন্দ কবি, he wrote so nice about Mahaprabhu, যে বেদ ও বিদ্যা যদি কিছুই না জানতো সেজন্য গৌরাঙ্গ জানে সার, নয়নানন্দে ভনে সেই তো সকলেই জানে সর্ববিদ্যা করতলে তার। বাহ, নয়নানন্দ wrote so nice, eh? If anyone don't know Veda Vidya, কিছুই না জানতো, he don't know Veda, he don't know any scripture, he don't know any knowledge. But if he know Gauranga, Veda, সেই তো সকল নয়নানন্দ say he know everything, and all knowledge will be in his hand. সর্ব করতলে তার। কলি ঘোর নাকি এই গানটা নাকি না, কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগৎ যেন ধর্ম কর্ম রহল ভেল দূর, অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওয়াল আনি, গোরা বড় দয়াল ঠাকুর। ইন দিস সং কলি ঘোর তিমিরে, ইউ ক্যান রিড, সো নাইস সং। কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগৎ যেন, হোয়াট হ্যাপেন নাও? Kali is coming. See, people are worshipping Ma Kali. Even they don't know what is Kali. Those who are worshipping Mother Kali, they don't know Kali. আমি তো বুঝি না Kali. But only হুজুগে সবাই পূজা করছে, কালী পূজা করছে, দুর্গা। আমি কিছুই বুঝি না, দুর্গাও বুঝি না, কালীও বুঝি না। Except I understand Krishna something. Who understand? কেউ বলতে পারবে? যারা কালী পূজা করছে তারা কালীর তত্ত্ব কিছুই জানে না, হুজুগে মারছে। ও কালকে মদ মাংস দিয়ে কালী পূজা করে, তাহলে আমার মদ মাংস প্রসাদটা তো পেতে পারি কমসে কম। ওইটাই নিয়ে নিচ্ছে বাস। কালী যখন মদ মাংস কালীর পূজায় চলে, তাহলে প্রসাদটা তো পাওয়া যাবে। তো ওই রকম সামান্য ধারণা নিয়ে তারা কালী দুর্গা পূজা করে, কিন্তু ফিলোসফি তো কিছু বোঝে নাই। এ তত্ত্ব কি, কালী কি তত্ত্ব, দুর্গা কি তত্ত্ব, শিব কি তত্ত্ব, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ইজ দ্য সুপ্রিম পার্সন অফ গড হেড, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। শিব তত্ত্ব আমরা বুঝি, বলুন? শিব তত্ত্ব খুব জটিল তত্ত্ব। তো
আমরা বুঝি না, কিন্তু হুজুগে চলে সব। কিন্তু সুতরাং এই জন্য বলেন কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগজন ধর্মকর্ম রহুদূর। গর্জিল, গরছিল মানে গর্জি উঠল, হ্যাঁ, জগজন, আর আসল ধর্মকর্ম দূরে রয়ে গেল। আর এই অবস্থায় অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওলো আনি গোড়া বড় দয়ালো ঠাকুর। মহাপ্রভু কেমন? লাইক চিন্তামণি। অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওয়ালো আনি। চিন্তামণি সত্যি হচ্ছেন গৌরাঙ্গ। অসাধনে চিন্তামণি বিধি গোড়া বড় দয়ালো ঠাকুর। ভাই রে ভাই গোরা গুণ কখনো না যায়। কত সুন্দর, কত সুন্দর, হাউ নাইস। এই সাথে গান এখন গাওয়া হচ্ছে না, আমিও গাইছি না, আগে সব গাইতাম। তো গোরা বড় দয়ালু ঠাকুর, অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওয়ানো আনি গোরা বড় দয়ালু ঠাকুর। ভাই রে ভাই গোরা গুণ কহনে না যায়। কত শত আনন কত চতুর আনন বরণীয় ওর নাহি পায়। ওর মানে সীমা, সীমা পায় না। মহাপ্রভুর এত সুন্দর গুণ। কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগজন ধর্ম কর্ম রহুদূর। তো কত সুন্দর, হাউ নাইস ইজ মেনশন। এই তো চারিবেদ সরদর্শন করি অধ্যয়ন, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে বৃথা তার অধ্যয়ন। লোচনবিহীন জন দর্পণে অন্ধে কিবা কাজে। বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার। নয়নানন্দে ভনে সেই তো সকলই জানে, সর্বসিদ্ধি করতলে তার। বাই রিডিং, দেখো চারি বেদ সরদর্শন, বাই রিডিং 4 Veda and 6 darshan. If you don't know গৌরাঙ্গ, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি বজে বৃথা তার অধ্যয়ন, his অধ্যয়ন is gone in vain. লোচনবিহীন জন দর্পণে কিবা কাজে, যার চোখ নাই তাকে আয়না দিলে কি হবে? বেকার হয়ে যাবে। সেরকম এত কিছু পড়াশোনা করেও যদি গৌরাঙ্গ না জানে, গৌরাঙ্গ না ভজে, বৃথা তার অধ্যয়ন, অল গন ইন ভেইন। নয়নানন্দ বলছে দর্পণে অন্ধে কি বা কাজে, অন্ধলোকের কাছে আয়নার কি দাম। সেরকম গৌরাঙ্গ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর আস ইন দিস এজ। উইদাউট নোয়িং গৌরাঙ্গ we are unable to know Krishna. It is told very, and everyone don't know. But for all, first know Gauranga, then you will be able to know Krishna. This is very scientific. This is scientific. Brajavasiর কথা আলাদা. They have already with Krishna. Brajavasi is different. But we are not Brajavasi. Those who are not Brajavasi, for them Gauranga is necessary, right? Brajavasi means what? Who love Krishna, they are Brajavasi. Who not love Krishna, simply staying Braja is not Brajavasi. We are saying Brajavasi, but who is Brajavasi? Who has complete love for Krishna, they are Brajavasi. তার স্বাভাবিক প্রীতি, কৃষ্ণে তাদের স্বাভাবিক প্রীতি, ব্রজবাসীর স্বাভাবিক প্রীতি ব্রজবাসী, কৃষ্ণে তাদের স্বাভাবিক প্রীতি। They have spontaneous love for Krishna. Brajavasis have spontaneous, that we can see. They can climb in Govardhan, but Mahaprabhu said, I not climb Govardhan. Brajavasi can climb because they love Krishna. They love Krishna, Brajavasi can climb in the Govardhan, but I not. Mahaprabhu not climbing the Govardhan. So, ব্রজবাসীর স্বাভাবিক প্রীতি কৃষ্ণের প্রতি, they have some স্বাভাবিক প্রীতি মানে ন্যাচারাল লাভ they have for Krishna. But we are not ব্রজবাসী.
So we need Mahaprabhu's help. Hari Bol. Gaur Premanand. Vancha kalpatarubhasya. Kipa sindhu vacha. Patitanang pavanebho. Vaishnavabho namo. Hare Namo Krishna Jadavai Namo. Hare Namo Jadavai Namo. Jadavai Madhavai Krishna Jadavai Madhavai Krishna.
प्रेमानंदे जय सपरिकर श्री गुरु गौरांग गोविंद सुंदर की जय गुरु गौरांग राधा मदन मोहन राधा राधा गोपीनाथ की जय जय गोपाष्टमी की जय गदाधर गोस्वामी की जय श्रीवाचार्य प्रभु की जय धनंजय पंडित प्रभु की जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम संकीर्तन गौर प्रेमानंद विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्जक सत्तर शताब्दी दंडी स्वामी जगत गुरु भक्ति भवन तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की तपस्या श्री गुरु महाराज की गुरु महाराज वृंदावन धाम परिक्रमाकारी समस्त भक्त वृंद की